नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने झोंटियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे संसद दे फ्लोर लीडरां नूं जानकारी देण दे विदेश मंत्रालय नूं निर्देश जारी कीते। उत्तर प्रदेश के साबका मुख मंत्री कल्याण सिंह का बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट विखे पूरे सरकारी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार किया गया। भारत में बीते 24 घंटिया दौरान 25,072 कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 44,157 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 97.63% ते पहुंची। हुण तक देश भर में 58,25,49,595 कोरोना टीके लगाए गए। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने आइकॉनिक वीक प्रोग्राम तहत अज तो 29 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने लिए अनेक बेहतरीन सरगर्मियां की कड़ी शुरू की। फाजिलका च आयुष्मान भारत स्कीम लोगों वास्ते वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व अंडर 20 एथलैटिक चैंपीयनशिप नैरोबी और जूनीयर विश्व कुश्ती चैंपीयनशिप च मैडल जितने वाले पहलवानों नूं बधाइयां दित्तियां। जापान की राजधानी टोक्यो च पैरा ओलंपिक 2020 खेडों का उद्घाटन भलके होवेगा। मुकाबले 25 अगस्त तो शुरू होणगे। भारत के 54 खिडारी भारत की नुमाइंदगी करनगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे संसद दे फ्लोर लीडरां नूं जानकारी देण दे विदेश मंत्रालय नूं निर्देश जारी कीते ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अज इस बारे दसदिआं कहा कि पार्लीमानी मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी इस संबंधी मीटिंग बारे होर वेरवे जारी करनगे। जिक्रयोग है कि अफगानिस्तान विच तालिबान दे कब्जे तो बाद भारत ने हुण तक 400 भारतीयां नूं उत्थों सुरक्षित कढिआ है। इन्हां तो इलावा अफगान सिखां ते घट गिनती हिंदू भाईचारे दे मैंबरां नूं भी अफगानिस्तान तो सुरक्षित भारत लिआंदा गया है। भारतीयों नूं अफगानिस्तान चों कढण दा सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के साबका मुख मंत्री और राजस्थान ते हिमाचल प्रदेश के साबका राज्यपाल कल्याण सिंह का अज बाद दोपहर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट विखे पूरे सरकारी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार कर दिता गया। लंबी बीमारी तो बाद बीते दिन उन्हों का देहांत हो गया सी। कल्याण सिंह की मृतक देह नूं हवाई जहाज़ राहीं लखनऊ तो अलीगढ़ लिजाया गया। लोगों के दर्शनां लई उन्हां दी मृतक देह अलीगढ़ के स्टेडियम च रखी गई, जिथे भारी गिनती च लोगों ने उन्हां दे अंतिम दर्शन कीते ते श्रद्धांजलियां दित्तियां। अज अंतिम संस्कार मौके रखिया मंत्री राजनाथ सिंह, महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अते उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ अते साबका मुख मंत्री उमा भारती उचेचे तौर पर मौजूद सन अते उन्हां कल्याण सिंह की मृतक देह ते फुल मालावां भेंट करके विछड़े नेता नूं अंतिम श्रद्धांजलियां दित्तियां। कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने अपने पिता की चिखा नूं अग्नि दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त नूं आकाशवाणी ते अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। मन की बात प्रोग्राम की ये 80वीं कड़ी होवेगी। सवेरे 11 बजे प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे चैनलों तो सीधा प्रसारण किया जाएगा अते इस प्रसारण के तुरंत बाद डीडी पंजाबी ते खेतरी भाषा च मन की बात प्रोग्राम का रूपांतर प्रसारित होवेगा, जिसका मुड़ प्रसारण दर्शक डीडी पंजाबी ते रात 8 बजे भी देख सकणगे। इस प्रोग्राम राहीं प्रधानमंत्री अपने मन की गल करन नाल-नाल लोकां दे मन की गल भी सुनते हैं अते कई मुद्दों ते सार्थक ते महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है, जिस करके पिछले समय तो मन की बात प्रोग्राम होर भी ज्यादा हरमन प्यारा होया है। भारत में बीते 24 घंटिया दौरान 25,072 कोरोना मामले सामने आए, जो पिछले 160 दिनों सब तो घट अंकड़ा है। इस समय दौरान देश में 399 कोरोना मरीजों की मौत हुई। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार बीते 24 घंटिया दौरान 44,157 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। हुण तक 3,16,80,626 लोग कोरोना तो मुक्त हो चुके हैं। इस समय भारत में कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 97.63% पहुंच गई है। मंत्रालय ने दस्सिया कि देश में एक्टिव कोरोना मामलिਆਂ 19,474 की कमी दर्ज की गई है। इस समय देश भर में 3,33,924 एक्टिव कोरोना मामले ने, जो कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.09% बनता है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम भी तेजी नाल जारी है। बीते दिनी 7,95,543 कोरोना टीके लगाए गए। हुण तक देश भर में 58,25,49,595 कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਆਊਟਰੀਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਚਾਰ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਏ ਭਾਰਤ ਕਾ ਨया ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਜਰਨੀ ਆਫ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਕਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤੋਂ ਕਾ ਵਿਲय ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਫਿਲਮ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਆਊਟਰੀਚ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੰਗੂ ਟੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਪੰਤੁੱਲੂ ਬਾਰੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਾਲ 1933 ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1933 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੰਗੂ ਟੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਪੰਤੁੱਲੂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਆਂਧਰ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਟੰਗੂ ਟੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1872 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1928 ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਸਕਰਾ ਕਰ ਖਾਈ ਹੈ ਸੀਨੋਂ ਪੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਸੀਨੋਂ ਪੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ 1922 ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਟੂਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਾਂਗਰਸ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 1942 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਬੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ।
ਟੰਗੂਟੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਲਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ। 20 ਮਈ 1957 ਨੂੰ ਟੰਗੂਟੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕਿਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਅਬੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਪ ਅਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਭਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਨੇਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰਨੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। 1-2 ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ। ਉੱਥੋਂ ਹੜਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 20 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਡਰ 20 ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੈਰੋਬੀ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2021 ਸਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਲ 4 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ 2020 ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 54 ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 54 ਖਿਡਾਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ।